تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین وہ اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی اختیار کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جیسے ہم نے ترجمہ میں سنا کہ اس میں طلاق کے احکامات اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، پچھلے رکوع میں بھی ایک آیت، وہ طلاق کی عدت کے بارے میں، وہ صرف ایک حکم تھا کہ ثلاثۃ قروء، طلاق کی عدت جو ہوگی اگر تو وہ ہوگی 3 قروء ہوگی۔ اس قروء کو ہم نے بیان کیا تھا، قروء، تو اس میں یہ اس سے پہلے ذرا اس آیت کے ترجمہ سے پہلے یہ اس کا بیک گراؤنڈ، یہ تو ہمیں پتہ ہے اللہ پاک نے انسان کو، ساری مخلوقات کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے، ان کے اندر ان کی فطرت، ان کی جبلت رکھی ہے۔ بھوک لگتی ہے تو کھانا چاہیے، پیاس لگتی ہے تو پانی چاہیے، اور جو ضروریات ہیں، کچھ ریفلیکسز ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ ان جبلتوں میں یہ جو جنسی تسکین والی جبلت ہے یہ بھی اللہ پاک نے سارے جانوروں میں بھی رکھی ہے اور انسانوں میں بھی رکھی ہے۔ انسانوں کو اللہ پاک نے ایک ممتاز یہ دیا ہے کہ انسانوں کو عقل والی مخلوق بنایا ہے، اور انسانیت تو نام ہی، اس عقل کی بدولت انسانیت نام ہی میرا خیال میں کچھ حدود کی پابندی کرنے کا ہے۔ جانور تو اپنی وہ جبلت پر، اپنی فطرت پر سارے کام اپنے پورے کر لیتے ہیں۔ انسان ہے ایسا کہ جس کے لیے کچھ اللہ پاک نے کچھ قوانین، کچھ حدود بنا دی ہیں۔ ان حدود کو فالو کرنے کا نام ہی انسانیت ہے، ورنہ انسان اور حیوان میں فرق کیا رہ جائے۔ تو یہ انسانیت کے لیے یہ اللہ پاک نے یہ جو حدود رکھے ہیں، جو قوانین رکھے ہیں، ان کا بیان ابھی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی طلاق کا اور نکاح کا کانسیپٹ تو موجود تھا۔ جانوروں میں تو ظاہر ہے کہ یہ نکاح والا کانسیپٹ تو کوئی نہیں، طلاق تو تب ہوگی نا، پہلے نکاح ہوگا۔ انسان کے اس جنسی تسکین کے لیے، اس کام کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ پاک نے کچھ حدود رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر جانور تو فری ہیں، کسی بھی جانور سے وہ اپنا جبلت، اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ انسان کے لیے تو پہلی پابندی یہ لگا دی گئی کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جن پہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی ضرور پابندی لگا دی ہے۔ اور پھر یہ جو اس رشتے کو پابندی لگا کے کہ یہ والے رشتے ہیں، ان کے علاوہ آپ نے یہ اپنی تسکین پیدا کرنی ہے۔
اور پھر یہ جو نکاح والا معاملہ ہے، ابھی یہاں نکاح کے احکامات نہیں ہیں، لیکن طلاق تبھی سمجھ آئے گی۔ نکاح والا معاملہ بھی ایسے نہیں ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان ایک معاہدہ جیسے ہوتا ہے، کسی اور معاملے میں معاہدے ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے کوئی معاہدہ کیا، آپس میں کوئی شرائط طے ہوئی اور ہم نے لین دین کر لیا، ختم ہو گیا۔ یہ نکاح بھی ایک معاہدہ ہے، لیکن اس معاہدے کے لیے اللہ پاک نے حدود رکھی ہیں۔ اس کے لیے ایسے نہیں ہے کہ دو بندوں کے درمیان معاہدے، اس کے لیے یہ گواہ ہونا لازمی رکھا ہے۔ باقی کسی جگہ پہ گواہ ہونا لازمی نہیں ہے۔ کسی جگہ پہ کسی کے ساتھ آپ معاہدہ کرتے ہیں، گواہ ہونا لازمی نہیں، لیکن نکاح میں گواہ ہونا لازمی ہے۔ چاہے ان دونوں جو نکاح کرنے والے ہیں ان کی آپس میں 100% رضامندی کیوں نہ ہو، ان کا نکاح نہیں ہوگا جب تک گواہ موجود نہ ہوں گے۔ باقی معاملات میں تو گواہ کی ضرورت نہیں، ضرورت شاید اس وقت پڑتی ہے اگر ان میں کوئی جھگڑا ہو جائے، تو پھر اگر کوئی گواہ موجود ہے تو وہ فائدہ مند ہوگا، ورنہ اس معاملے کے لیے گواہ کی اشد ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ تو نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ ہو نہ سکے۔ تو رجوع والا معاملہ بھی، یہ نکاح والا معاملہ بھی اسلام سے پہلے موجود تھا۔ کئی طرح کے نکاح تھے، نکاحوں کی کئی قسمیں بھی بیان ہوئی ہیں ہماری کتابوں میں، روایات میں ہماری بیان ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زیاد کو اپنا بھائی تسلیم کر لیا تھا، وہ ابو سفیان کی جاہلیت میں کوئی نکاح تھا۔ بہرحال کئی طرح کے نکاح تھے، اور پھر طلاق والا معاملہ بھی ان کے اندر موجود تھا اسلام سے پہلے بھی، اور رجوع والا معاملہ بھی جیسے آج ہم ذکر کریں گے کہ طلاق اگر کوئی دے دے، رجی طلاق جس کو کہتے ہیں، وہ دے دے تو رجوع کرنے کا اختیار ہے۔ تو یہ بات بھی اسلام سے پہلے بھی اس معاشرے میں موجود تھی۔ تو اس معاملے کو، اس رجوع والے معاملے کو، وہ جو اسلام سے پہلے جو لوگ وہ اس کو بہت غلط طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ وہ عورت کو تکلیف دینے کے لیے، آگے اس میں بھی ذکر آ رہا ہے، آگے تکلیف دینے کے لیے یہ رجوع والا معاملہ کرتے تھے کہ طلاق دے دی اور پھر رجوع کر لیا۔ اس کو فری رجوع کے جب تک عدت پوری نہ ہو تو وہ رجوع کر سکتا ہے خاوند، اور وہ یہ کرتے تھے کہ وہ پھر رجوع کر لیتے تھے، اس کو پھر لٹکا دیتے تھے، فری نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ فری تو تب ہوگی نا جب مکمل وہ رجوع کے مدت سے پہلے وہ عدت کے اندر رجوع کر لیں۔ تو وہ یہ کرتے تھے، عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے بار بار طلاق اور رجوع، طلاق اور رجوع، طلاق اور رجوع کرتے رہتے تھے۔ عورتوں کی بڑی بری حالت ہوتی ہے اس میں، ان کو کہیں فری اپنی مرضی سے رہنے نہیں دے۔ ایک دفعہ نکاح ہو گیا تو رجوع تو ابھی بھی ہم پڑھیں گے، یہ خاوند کا حق ہے، اس کا عورت کا حق نہیں رہتا۔ رجوع عدت کے اندر اب بھی اگر خاوند اس کو رکھنا چاہے تو عورت کو واپس آنا پڑے گا، انلیس کہ وہ خلا والا معاملہ ہو جائے، اس کو واپس آنا پڑے گا۔ تو وہ بھی یہی کرتے تھے۔ اس معاملے کو اللہ پاک یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس خراب نظام کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس پہ پابندی لگا دی ہے کہ یہ بار بار طلاق اور بار بار رجوع والا معاملہ جو ہے، اس پہ پابندی لگا دی ہے۔ اللہ پاک نے اس کو شروع کر دیا کہ الطلاق مرتان، یہ رجوع والی جو طلاق ہوگی یہ صرف 2 دفعہ ہوگی، بس اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ طلاق ہمیں پتہ ہے، طلاق ہم تو اصطلاحی معنی کہتے ہیں، طلاق کہتے ہیں کھلا چھوڑ دینا۔ یہ جو اونٹوں کو چراگاہوں میں کھلا جو چھوڑ دیتے تھے، اس کو کہتے ہیں طلاق الجمال، جمل یا کچھ اس قسم کے کہتے ہیں، کھلا چھوڑ دینا۔ تو بیوی کو بھی کھلا چھوڑ دینا مطلب اس کے نکاح کی اس سے گرہ سے ہٹا دینے کو طلاق جو اصطلاحی معنی میں کرتے ہیں۔ تو اس کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ الطلاق ہو، یہ طلاق والا معاملہ جو ہے، طلاق دے کے رجوع کرنے والا معاملہ جو ہے، یہ صرف 2 ہی دفعہ ہو سکتے ہیں۔ الطلاق مرہ، ایک بار کو کہتے ہیں، مرتان یہ تثنیہ اس کا، یہ والا معاملہ صرف 2 دفعہ ہے۔ الطلاق مرتان۔ ابھی ہم طلاق کی قسمیں بھی دیکھیں گے کہ کون کون سی قسمیں ہیں۔ مرتان بھی زیادہ احسن طریقہ تو ایک ہی طلاق کا ہے، آگے بھی آپ یہ بیان کرتے ہیں، لیکن اگر زیادہ کرنے ہیں تو مرتان ہے، 2 دفعہ ہے۔ اگر اس ایک طلاق کے بعد یا 2 طلاق کے بعد اللہ پاک حکم دے رہے ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یہ طلاق دینے کے بعد اگر اس کو رجوع کرنا ہے، اس کو واپس رکھنا ہے، کہ امسکا یمسکو کا مطلب ہوتا ہے روک لینا، دوبارہ رکھ لینا۔
रोक लेना, अमसा का युमसिको से इमसाक कि उसको रोक लेना, बीवी को तलाक पूरी होने से तो इद्दत के अंदर अंदर उसको रोक लेने को उसको कहते हैं इमसाक। तो इमसाकुन मारूफ तरीके से, जो इद्दत के अंदर जो जायज़ तरीका है, और उसमें फिर हम आगे पढ़ेंगे इसमें गवाह भी चाहिए, इस रुजत के लिए भी, रुजू करने के लिए भी गवाह चाहिए, वो इसलिए कि वो मामला ख़राब हो सकता है दोनों में। तो इसके यहाँ पे मेंशन नहीं है, आगे मेंशन है कि इस रुजू करने पर भी आप दो ठीक गवाह आगे दूसरी जगह पे आएगा, शायद सूरह तलाक में है या अगली सूरह निसा में है, उसमें रुजू पे भी गवाह चाहिए। तो ये फ़हम साकुम बे मारूफ तरीके से, अहसन तरीके से, माशरे में जो अच्छा तरीका राइज है, मारूफ उसी को कहते हैं ना, उस तरीके से या तो फिर इस बीवी को रोक लो अगर रखना चाहते हो, आओ या तसरीह बेहसान, सर्रहा युसर्रिहु का मतलब होता है कि उसको आज़ाद कर देना, छोड़ देना, सर्रहा युसर्रिहु उससे ये तसरीह उसका मसदर है, और या उसको आज़ाद कर दिया जाए बेहसान, बहुत अच्छे तरीके से, एहसान का मतलब हमें पता है बहुत उम्दा तरीके से उसको कर दिया। तो उसके फिर अल्लाह पाक ने बयान भी फरमाया कि तलाक करते हुए जो औरत के साथ, आगे यहाँ पे भी बयान आ रहा है, अगली दूसरी सूरह तलाक में भी और सूरह निसा में भी है कि उनको आप कपड़े देकर अच्छे तरीके से रुखसत करो। यहाँ भी बयान हो रहा है कि अगर आपने उनको कुछ दिया हुआ है तो उससे लेना मना है, तो अच्छे तरीके से उनको रुखसत करो। अगर तलाक दे दी है, रजी तलाक जिसको कहते हैं, इसको रुजू करने वाली तलाक है, एक तलाक दी है या दो तलाक दी है, तो आपको हक हासिल है कि उसको वापस ले सकते हैं। और उसका तरीका या तो उसको अच्छे तरीके से वापस ले लो, अमसा का यूम से को उसको रख लो, या फिर उसको अच्छे तरीके से रुखसत कर दो, उसको आज़ाद कर दो कि वो अपनी कहीं और निकाह कर सके। और फिर आगे अल्लाह पाक वो एहसान को आगे बयान भी कर रहे हैं, वला यहिल्लु लकुम, नहीं है तुम्हारे लिए हलाल, यहिल्लु हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, वला यहिल्लु लकुम तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि अन ताखुदू, अन के ताखुदू अखदा या खुदो से ताखुदू के तुम ले लो, मिन उसमें से, आते तुम जो तुमने दिया, हुन्ना उनको, आते तुम हुन्ना, ये आते तुम मुँह हुन्ना, ये कायदा है कि आते तुम के बाद अगर ज़मीर आ रही हो तो फिर वाव लगाना पड़ता है, वरना ये आते तुम हुन्ना जो तुमने उनको दिया हुआ है, आते तुम मुँह हुन्ना जो तुमने उनको दिया हुआ है, उस दिया हुए में मार भी शामिल है, और भी अगर ज़िंदगी में जो उसके साथ निकाह में रही है, जो और तहाइफ दिए हैं, जो कुछ और दिया हुआ है, क्योंकि आगे आते तुम हुन्ना शयन का होगा कुछ भी, ये मारफा लगा के अल्लाह पाक ने कहा कि कोई भी आपने चीज़ उसको दी हुई है, मार के अलावा भी कुछ भी छोटी मोटी चीज़ मारफा लगाए, कुछ भी दिया है, तो उसके लिए तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है कि उसमें से कुछ तुम वापस ले लो। आगे एक और जगह पे है कि अगर तुमने उसमें किंतारन ख़जाना भी दिया हुआ है, आगे दूसरी जगह पे बयान होगा सूरह तलाक में कि ख़जाना भी दिया हुआ है, तो उसमें से लेने का तुम्हें हक़ नहीं है। तो तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि तुमने जो कुछ भी उनको दिया हुआ है उसमें से कुछ वापस लो तलाक देते हुए, इल्ला सवाए एक सूरत के, अन यखाफा के इसमें वो अन यखाफा, खाफा यखाफो खौफ होना, फ़िक्र होना, इसमें तुम्हें खौफ हो, डर हो कि अल्लाह युकीमा, अल्लाह अन और ला, अल्लाह के वो नहीं कायम कर, युकीमा वो दोनों कायम नहीं कर सकेंगे, युकीमान है लेकिन अन लगने से युकीमा हो गया, वो नहीं कायम कर सकेंगे हुदूद अल्लाह की हुदूद। ये उस सूरत में अगर ये डर हो, ये खौफ हो कि ये मियाँ बीवी अगर आपस में इकट्ठे रहे तो ये अल्लाह के हुदूद को, जो हुदूद हैं मियाँ बीवी के, जो मुनासिब तरीका है रहने का, उनमें गड़बड़ होने का इम्कान, या तो ये औरत को खामद पसंद नहीं है या खामद को बीवी पसंद नहीं है, तो फिर ये इनके दरमियान में निभा होना मुश्किल है, अल्लाह के हुदूद कायम रहना मुश्किल है। इस सूरत में आगे भी बयान हो रहा है कि अगर औरत उसके पास ना रहना चाहे, खुला जिसको कहते हैं कि फ़ैन खिफ तुम, अगर तुम्हें ये डर हो,
اللہ یقیمہ، اگر یہی ایسی صورتحال ہو کہ تمہیں یہ ڈر، اچھا بعد میں بیان کرتا ہوں، وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم لوگوں کو اس میں ڈر ہو، اللہ یقیمہ کہ یہ قائم نہیں کر سکیں گے دونوں، فلا جناح علیہما، پھر ان میں کوئی حرج نہیں ہے، ان دونوں میں میاں بیوی میں کوئی حرج نہیں ہے، فیما اس بات میں افتدت بے کہ وہ عورت فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لے، خلا جس کو کہتے ہیں، ان میں اگر آپس میں نباہ نہ ہونے کی وجہ یہ اگر عورت ہو، اگر عورت کی وجہ سے وہ عورت اگر آزادی چاہتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے دیے ہوئے مار میں سے یا جو کچھ تحائف خامد نے اس کو دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ مال دے کر فدیہ دے کے، افتدا یفتدی فدیہ دینا، اس کو اور کیا کہیں، معاوضہ دینا، معاوضہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کروا لے خامن سے، تو اس صورت میں اس عورت کا مال چھوڑ دینا بھی جائز ہے اور اس خامن کا لے، اوریجنلی تو کہا ہے کہ تمہارا لینا جائز نہیں ہے، اس صورت میں جائز ہے کہ اگر عورت دونوں یہ سمجھ، اگر میں نے کہا کہ میں پھر بیان کرتا ہوں، یہاں پہ بیان کیا ہوا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، یہ تمہیں کس کو کہا گیا ہے؟ کیونکہ آگے یہاں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ اس بات کا ڈر ہو، اللہ یقیمہ کہ وہ دونوں قائم نہیں کر سکیں گے، یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ خطاب اس کو ہو رہا ہے کہ آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو نکاح والا جو معاہدہ ہے یہ بڑا مقدس معاہدہ ہے، اللہ پاک چاہتے یہ ہیں کہ یہ معاہدہ کسی صورت میں ٹوٹے نہ، اس کو بچا کے رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ابغض چیز، ناپسندیدہ چیز یا جس میں اللہ کو غصہ آتا ہے وہ طلاق ہے حلال جائز، طلاق دینا جائز ہے، حلال ہے، لیکن پسند نہیں ہے اللہ کو، نہ اسلام کو پسند ہے۔ اس لیے اگر یہ رشتہ اگر یہ معاہدہ اگر ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو آگے بیان ہوا ہے، میرے خیال میں سورہ 4 نمبر سورت میں بیان ہوا ہے کہ پھر اگر دونوں کے درمیان نب نہ رہی ہو تو دونوں طرف سے حکم مقرر کیے جائیں، حکم من اہلی و حکم من اہلیہ، ایسے الفاظ ہیں کہ اس خاندان سے اور لڑکی والے خاندان سے بھی کوئی ایک حکم یا ایک بندہ مقرر کیا جائے، یہ دونوں مل کر اس بات کو طے کریں، ان کو سمجھائیں، اس کو توڑنے سے بچائیں۔ تو توڑنے سے بچانے، اس کے باوجود بھی اگر نہ ٹوٹ رہا ہو تو یہ خطاب وَإِنْ خِفْتُمْ یہ باقی سارے مسلمانوں کو خطاب ہے، ان کے رشتہ داروں کو خطاب ہے۔ اگر یہ سارے کوشش کے باوجود بھی تمہیں ڈر ہو کہ ان کے درمیان میں نباہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ خلا کے معاملہ ہو جائے یا عورت اس کو خامند اس کو طلاق دے دے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ کا لفظ ہوا ہے، ان دو کے لیے نہیں، باقی یہ رشتہ داروں کے لیے، باقی مسلمانوں کے لیے یہ حکم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ اللہ یقیمہ وہ دونوں قائم نہیں کر سکیں گے، تو خطاب باقیوں کا ہے، ان دونوں کو نہیں ہے اس آیت میں، کہ تمہیں اگر یہ ڈر ہو، تمہارے صلح کرانے کے باوجود بھی، سب کچھ کوشش کرنے کے باوجود بھی آپ کو یہ ڈر ہے کہ یہ معاملہ چلے گا نہیں اور عورت نہیں رہے گی، اگر عورت جانا چاہ رہی ہے تو وہ پھر مال بھی چھوڑ سکتی ہے اور خامد لے بھی سکتا ہے، فی مفتد وہ اپنا معاملہ خلا والا معاملہ۔ اچھا خلا والا معاملہ جو ہے میاں بیوی آپس میں بھی طے کر سکتی ہیں، آپس میں بھی طے، خوش اسلوبی سے اگر ایک معاملہ طے کرنا ہے، خامد چاہتی ہے بیوی سے کہ لیکن اس پہ بھی اگر وہ ہو جائے، لیکن یہ ایسا معاملہ ہے کہ یہ معاملہ خاندان پر پیش کیا جائے، دونوں طرف سے حکم ہو، اس کے باوجود بھی نہ ہو تو پھر خلا والا، یا اگر رشتہ داروں میں نہیں ہے تو پھر قاضی کے پاس یہ معاملہ پیش کیا جائے گا، قاضی اس میں درمیان میں ان کو پھر کرائے گا، وہ اس کو طے کرے گا، وہ بھی کوشش کر، دیکھیں کوشش قاضی کی بھی یہ ہوتی ہے کہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں، اگر پھر بھی ملنے کا کوئی امکان نہ ہو تو پھر وہ عورت سے جو مار چھوڑ دیتی ہے، جتنا مال چھوڑ دیتی ہے، خامد کو کہا جاتا ہے کہ اس کو طلاق دے دو۔ اس پہ بھی آپ سنا ہوگا کہ اس پہ بہت سے علماء صرف اس قاضی کو شاید حق حاصل نہیں ہے کہ وہ طلاق دے گے، اس خامند کو کہے گا کہ تم یہ مال لے لو اور طلاق دے دو، خامند طلاق دے گا تب ہوگا، بہرحال وہ فقہ کے معاملات ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بیان ہوا ہے کہ اگر اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قاضی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ خلا لے، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خلا کا بھی معاملہ تبھی ختم ہوگا کہ جب وہ خامند اس کو اس معاوضہ لے کر طلاق دے گا،
وہ ختم. یہ کیونکہ اس کا معاہدے کو توڑنے کا حق حاصل صرف خاوند کو ہے. وہ خاوند، یہ قاضی ان کے درمیان کوشش کرے گا مل جائے، اگر معاملہ نہیں ہوتا اس کو کہے گا تم یہ اگینسٹ جاتا ہے وہ اس طرح اس کو وہ آپس میں ان کا وہ بندر بانڈ کر کے ہماری عدالتوں میں اسلامی نظام نہیں ہے. ہاں اسلامی وہ اتھارٹی خاوند کو اتھارٹی پھر نہیں مانتے وہ کون؟ قاضی پھر اتھارٹی نہیں دیکھیں اگر خاوند مطلب ہے جان بوجھ کے تنگ کر رہا ہے اور وہ دینا ہی نہیں چاہتا تو پھر تو قاضی کے پاس ہی اس کا رائٹ چلا جائے. شاید ایسا ہے. پھر اگر وہ واقعی مطلب اب ہمیں پتہ چل گیا کہ جی وہ جان بوجھ کے اس کو تنگ کر رہا ہے تو پھر قاضی کو اس کو کہتا ہے طلاق دو، وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا ہوں، تو پھر تو وہ معاملہ ادھر ہی لٹکا رہے گا. انصاف والی پھر قاضی کا اس میں اختیار آ جاتے کہ وہ دے. تو یہاں پہ جو معاملہ بیان ہوا خوش اسلوبی سے اس کو رخصت بھی کرنے کا معاملہ ہے اور خوش اسلوبی سے اس کو رکھنے کا بھی معاملہ ہے. یہ خوش اسلوبی سے ہے کہ اگر وہ عورت بھی نہیں چاہتی تو اس کو بھی خوش اسلوبی سے کچھ مال لے کر اس کو رخصت کر دو. فلا جناح علیہ ما فی مفتدت بے، پھر اس میں حرج نہیں ہے جو مال تم اس سے لے لو یا عورت بھی اپنا مال لے لے، اس میں کوئی حرج. تل کا حدود اللہ، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. فلا تعتدوا، ان کے حدوں کو کراس نہیں، اعتداء دی حد کو کراس کرنا. فلا تعتدوا، اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو کراس نہیں کرنا. ومن یتعدی، جس نے ان حدوں کو کراس کیا، یتعدی یہ بھی حدوں کو کراس کرنا زیادہ ہے کہ مبالغہ کرنے. اعتداء یعتدی بھی حد کو کراس کرنا ہے. اعتداء یتعدی کا بھی مطلب ہے کراس کرنا، لیکن اس میں مبالغہ زیادہ اللہ کے حدود کو توڑنے والا معاملہ ہو تو پھر یتعدی والا. ومن یتعدی حدود اللہ، جس نے اللہ کے حدود کو توڑا تو فاولئک هم الظالمون، تو یہ ظالم لوگ ہیں. پھر یہی لوگ ہیں فاولئک هم الظالمون. یہ بالکل شروع میں ہم نے پڑھا تھا فاولئک هم المفلحون، جہاں پڑھا تھا یہ حصر والا معاملہ ہے. ترجمہ یہ کریں گے یہی لوگ ہیں ظالم. فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں. ہم لگنے سے فاولئک هم الظالمون، یہی ظالم لوگ ہیں. اور ظلم کا بھی ترجمہ ہم نے کیا ہوا ہے، اس کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جہاں رکھنے کی ہے وہاں پہ نہ رکھا جائے، اس کو دوسری جگہ رکھا جائے، یہ ظلم ہوتا ہے. تو یہ لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ ظالم ہیں. اچھا جی، یہ کیا اب تک ہم معاملہ کیا ہم نے بیان کیا کہ یہ طلاق جو ہے دو دفعہ کی طلاق ہے، رجی طلاق جس کو کہتے ہیں. اس کو ذرا سا ہم اس میں بیان کر لیں کہ طلاق 3 قسم کی ہے. ایک تو طلاق رجی کہتے ہیں کہ ایک، اور طلاق احسن ہے، ایک طلاق حسن ہے، اور ایک طلاق مغلظہ ہے. طلاق احسن سب سے اچھی طلاق، اگر دو میاں بیوی کے درمیان سب سے اچھا جو توڑنے کا معاملہ ہے، جو صحابہ میں رائج بھی تھا اور صحابہ عمل بھی کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ ایک طلاق دی طہر میں. طلاق کس وقت دی جائے؟ طہر میں، پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے. غصہ ہے یا اگر جو بھی ہے، لیکن اللہ نے حدود مقرر کی ہیں. انسانوں کو کنٹرول، اپنے قانون بنائے ہوئے ہیں. قانون غصے میں بھی اگر طلاق دیں تو ویٹ کرو، اس کی پاک ہونے دو. اگر اس کو حیض میں اگر یہ معاملہ لڑائی ہو گئی ہے، ویٹ کرنا چاہیے، طلاق ہو جاتی ہے. یہ بات درست ہے کہ اگر حیض میں بھی طلاق دے دی ہو جاتی ہے، پسندیدہ نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ طہر میں طلاق دی جائے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب وہ پاک ہو جائے. ہم نے پچھلی دفعہ یسألونک عن المحیض، وہ قروء کے معاملے میں ہم نے کہا تھا حیض کو بھی قروء کہتے ہیں اور طہر کو بھی قرء کہتے ہیں. بہرحال طہر میں، پاکیزہ حالت میں، جب اس کو حیض نہ ہو رہا ہو اور جس میں مباشرت میں نہ ہوئی ہو، اس میں اس کو ایک طلاق دی جائے، اس کو ایک طلاق بولی جائے. وہ طلاق ہے. اور پھر اس پہ عدت گزرنے دی جائے. وہ عدت بیان ہو گئی ہے پچھلی آیت میں. وہ ثلاثۃ قروء ہے، وہ 3 قروء ہے. 3 مہینے کہہ لیں یا 3 حیض کہہ لیں یا 3 طہر کہہ لیں. اس کو ہم نے وہاں پہ بیان کیا تھا کہ وہ گزرنے کے بعد یہ عورت اس خاوند کے لیے طلاق ہوگی. جب تک عدت پوری نہیں ہوئی خاوند کو حق حاصل ہے، اس کو واپس لے سکتا ہے. نکاح نہیں ٹوٹا، یہ نکاح ٹوٹنے کا اعلان ہوا ہے کہ ایک طلاق دے دیا، نکاح نہیں ٹوٹا. جب تک عدت کے اندر ہے وہ عورت، یہ خاوند اس کو واپس رکھ سکتا ہے بغیر نکاح کے. وہ نکاح پہلا والا ہی چلے گا. لیکن اگر عدت گزر گئی ہے تو پھر اس کو جو طلاق ہو گیا اس طلاق کو کہتے ہیں اب رجی نہیں رہی، وہ طلاق بائن ہو گئی ہے.
बायना या बायन उसको कहते हैं, वो तलाक ये होती है खामंद को दोबारा रखना चाहे अब इद्दत गुजरने के बाद तो दोबारा निकाह करना पड़ेगा, ये जायज़ है। एक तलाक तक और दो तलाक तक, दोनों तलाक, एक तलाक दी है या दो तलाकें दी हैं, एक तोहर में दो तलाकें दी हैं या दो तोहर में, सही तरीका यह है कि एक तोहर में एक तलाक दी जाए, दूसरे तोहर में दूसरी तलाक दी जाए, अगर तीसरी तलाक देनी है तो तीसरे तोहर में दी जाए, सही तरीका यही है, सही तरीका यूं ही बयान हुआ है। लेकिन या अगर अभी दो तलाकों का जिक्र है कि दो तलाकें भी दी, एक तोहर में दूसरी दो तोहर में, एक भी काफ़ी है, बस अगर उसको अच्छे तरीके से रुखसत करना है तो एक तलाक भी काफ़ी है, इसलिए उसको कहते हैं अहसन। सबसे अच्छी तलाक ये है कि बस एक तलाक बोली जाए, इद्दत गुजरने दी जाए, वो आज़ाद हो जाती है, कहीं भी शादी कर सकती है। उसमें फ़ायदा ये है कि खामद को दोबारा भी निकाह कर सकता है, उसके साथ वो बायना है, बायना वाली जो बायन होगी तो वो दोबारा निकाह कर सकते हैं। अगर दूसरी तलाक भी दे दी है, पहले तोहर में या दूसरे तोहर में या तीसरे तोहर में तलाक दे दी है, तो फिर भी वो रजी है। वो अभी मर्रतान का मतलब हमने बयान कि ये दो तलाक़ें रजी हैं, रुजू कर सकता है, वक्त इद्दत गुजरने के बाद बायन हो जाएगी, इद्दत गुजरने से पहले उसको वापस ले सकता है बगैर निकाह के, पुराना निकाह अभी चलेगा, वो वैलिड होगा। और अगर वो गुजर गई है तो अगर दोबारा फिर रुजू करना चाहते, अगर उसकी शादी नहीं होती, वो नहीं करती, दोबारा आना चाहती है, दोनों राजी, आगे बयान हुआ है, आगे ये आयत आ रही है कि अगर दोनों दोबारा राजी हैं तो दोबारा निकाह कर सकते हैं, वो अगर बायना हुई है तो वो दोबारा निकाह कर सकते हैं। तो ये दोनों रजी हैं। अब ये जो आगे आ रहा है फ़ैन तल्लक़हा, और दरमियान में वो खुला वाला मामला भी अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया है। दरमियान में दो तलाक़ें रजी के बयान करने के बाद अब ये जो फरमा रहे हैं कि फ़ैन तल्लक़हा, फ़ैन वो दो तलाक़ें, तलाक़ मर्रतान तो गुजर गया ना, फ़ैन तल्लक़हा, अब इसको अगर तीसरी तलाक दे दे, फ़ैन तल्लक़हा ये तीसरी तलाक है, मर्रतान वाली तलाक पहले बयान हो चुकी है। फ़ैन तल्लक़हा अगर तीसरी तलाक भी दे दे, अब उसका मुनासिब तरीका तो यही है कि एक तोहर में एक तलाक हो, दूसरे तोहर में दूसरी तलाक हो, तीसरे तोहर में तीसरी तलाक हो। तो अब तीसरी तलाक देने की वजह से ये तलाक़ मुग़ल्लिज़ा होगी। तलाक़ मुग़ल्लिज़ा इसको कहते हैं, तलाक़ मुग़ल्लिज़ा, कि ये अब हमेशा के लिए ये औरत हराम हो गई है। फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु, इसके लिए तहिल्लु, ये औरत हलाल नहीं है, ये औरत हलाल नहीं है, लहू उसके लिए, मिन बादु इसके बाद, हत्ता यहाँ तक के, कब तक के, तनकिहा ज़ौजन गैरा, तनकिहा वो औरत निकाह करे, ज़ौजन गैरा दूसरे खामन से, इसके अलावा, गैरहू अपने ओरिजिनल उस पहले वाले खामन के अलावा, गैरहू ये गैरा हा जो है ना, ये पुराने खामन के लिए हा है कि इसके अलावा ज़ौज कोई दूसरा जोड़ा, ज़ौज जोड़े को कहते हैं, खामद को भी ज़ौज कहा जाता है, बीवी को भी ज़ौज करता है। ये भी उन अस्मा में से हैं जो ज़िद, जैसे कुरू का हमने बयान किया ना कि ज़िद है, वो तोहर को भी बयान करता है और उसको भी करता है। आगे की मिसाल मैंने उर्दू में दी थी, ये जो ज़ौज है ये भी दोनों है, मर्द भी ज़ौज होता है, औरत भी ज़ौज होती है। तो ये औरत का जिक्र हो रहा है तो इसका मतलब दूसरे खामन से वो निकाह करेगी। इसमें एक ख़ास बात ये, हत्ता तन के ज़ौजन गैरा, जब तक ये एक और खामन से निकाह ना कर ले। ये ज़ौजन को लफ्ज़ को हटा देना, अगर ये मेरे ख्याल में इमाम ये नबवी ने से नहीं, किसी और आयम ने इसको बयान फरमाया है। ये तनकिहा का मतलब है वो औरत निकाह तनकिहा वो औरत निकाह करेगी या निकाह कर, हत्ता तनकिहा कि वो औरत निकाह करे, गैरहू मैंने आज वो नहीं पढ़ा, ज़ौजन इसके अलावा किसी से निकाह कर ले। ये पूरा निकाह करने के मामले में ये ज़ौजन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़ौजन तब लगाया जाता है कि तनकिहा, ज़ौजन का मतलब है कि निकाह भी करे और मुबाशरत भी करे, जोड़ा भी बने। ये ज़ौजन का लफ्ज़ इसलिए है, तनकिहा सिर्फ निकाह है। तनकिहा ज़ौजन जब कहा जाएगा तो उसमें निकाह के अलावा मियाँ बीवी का ताल्लुक़ भी शामिल होगा। इसलिए ये कि दूसरा हलाला जिसको कहते हैं, अगर वो खामन दूसरा खामन उसके मुबाशरत करेगा तो, और फिर अगर वो तलाक दे दे या मर जाए तो फिर वो पुराने खामन के साथ निकाह कर सकती है। ये मुबाशरत करने का जो हुक्म है ये ज़ौजन में है, अंतन के हा गैरा नहीं, अंतन के हा ज़ौजन गैरा, कि दूसरा जोड़ा तो तभी बने। एक आदमी ने निकाह किया, जब तक वो बीवी को रुखसत करके घर नहीं लाता जोड़ा तो नहीं बनाना,
वो तो अपने घर में है, वो जोड़ा नहीं बना हुआ। जोड़ा तो तब बनेगा जो उसको अपने घर में लाएगा, खलवत सैया जिसको कहते हैं, वो हो जाएगी तो तब वो उसकी बीवी बनेगी। तो इस तरह कि दूसरे खामद किसी और से शादी करेगी, उससे खामद बीवी वाले ताल्लुकात भी होंगे। फ़ैन तल्लक़हा, अब इस मामले इस काम के बाद वो दूसरा खामद अगर किसी वजह से उसको तलाक दे दे, फ़ैन तल्लक़हा, अगर वो दूसरा खामद भी इसको तलाक दे दे, फ़ला जुनाह अलैहिमा, इन पुराने वाले मियाँ बीवी पर अब हरज नहीं है, अन यतराजा, अगर वो दोनों तराजा का मतलब होता है दोनों इस बात पे रुजू करें। रजा तो रजा का रुजू करना है, यतराजा का लफ्ज़ होगा कि दोनों रादियों, ये इसका कौन है, बाग तफ़ाउल जिसको कहते हैं शायद, कि अन यतराजा, ये दोनों रुजू करने पुराने मियाँ बीवी, इन जन्ना, अगर उनका ये ख्याल है, जन्ना इन जन्ना ने, असल में ये जन्ना ने, ये दोनों गुमान करें, इन लगने से वो जन्ना रह गया, नून गिर गया है। इन जन्ना, अगर ये दोनों गुमान करें कि अन युकीमा हुदूद अल्लाह, ये अल्लाह की हुदूद कायम कर सकें। युकीमा भी युकीमा ने है, अन लगने की वजह से युकीमा रह गया। अन युकीमा, ये दोनों कायम रख सकेंगे हुदूद अल्लाह। ये दोबारा रुजू करने का उन दोनों के जहन में ये बात तय हो कि हम अल्लाह की हुदूद को कायम कर लेंगे, वो दोबारा निकाह कर सकते हैं। इसको जायज़ हलाला कहते हैं। ये हलाला है। हलाला क्या है कि एक औरत को तलाक हो गई है, तलाक मुग़ल्लिज़ा हो गई है या जै तलाक हो गई है, दूसरे खामन से अगर उसने निकाह कर लिया है और वो खामन अपनी मर्ज़ी से उसको तलाक दे दे या मर जाए, तो वो अगर पहले मियाँ बीवी आपस में राज़ी हो कि इन जन्ना युकीमा हुदूद अल्लाह वाला मामला हो, वो दोनों दोबारा निकाह कर सकते। ये जो रवायती हलाला होता है उसके बारे में, उस वो अगर ये तय हो कि एक आदमी अगर बीवी के अपने किसी को कहे कि तुम इसके साथ निकाह करो और मुबाशरत करो और फिर इसको तलाक दे दो, इस सूरत में इन शर्तों के साथ जो निकाह किया जाए वो निकाह मुनक़्क़िद ही नहीं होता। अगर तय कर लिया जाए, खामन कहे कि खामन को, दोस्त को, मौलवी साहब को, किसी को कहे कि ये निकाह कर ले और फिर इसको तलाक दे देना मुबाशरत करने के बाद और फिर मैं इसको रख लूँगा, वो वाला शर्त के साथ जो निकाह तय होगा कि मैं इसको छोड़ दूँगा, वो निकाह मुनक़्क़िद ही नहीं होगा। तो ये हलाला नहीं होगा, ये हरामा होगा। इस किस्म का अगर तय करके ये जो होगा ना, ये हलाला तो जायज़ तरीके से वो कहीं शादी करे, अपनी मर्ज़ी से शादी करे, वो जितना मर्ज़ी इकट्ठा रहें, अगर वो तलाक दे देता है तो वापस आए। एक हदीस है, एक साहबी ने 3 तलाक़ें दी अपनी बीवी को, 3 तलाक़ें दी और फिर उस औरत ने किसी और से निकाह कर लिया, लेकिन उसने रुखसती से पहले ही तलाक दे दी। ऐसे भी कभी होता है, निकाह कर लिया लेकिन किसी वजह से उसने रुखसत नहीं किया, तलाक दे दी। तो उसके लिए साहबा ने पूछा कि ये इसने तो निकाह किया है, तो ये जायज़ होगा? नहीं, उन्होंने कहा नहीं, वो जब तक ज़ौजैन वाली बात, जब तक ज़ौज नहीं बनेंगे ये उसका मज़ा चख नहीं लेगा। ऐसे अल्फाज हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब तक उसका मज़ा चख नहीं लेगा तब तक ये नहीं होगा। तो ये तब हलाला यही हुआ कि अपनी मर्ज़ी से निकाह करें, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारें, अपनी मर्ज़ी से अगर दूसरा खामद भी तलाक दे दे तो ये दोबारा वापस आ सकती है, लेकिन शर्त अल्लाह पाक ने रखी हुई है, हुदूद कायम की हुई है कि अगर दोनों को ये ख्याल हो, अक्ल आ जाए दोनों में कि पहले हमने गलती की थी आपस में लड़ाई मड़ाई करके जो भी था, अगर इनको इतनी अक्ल आ गई है कि अब हम हुदूद कायम रख सकेंगे तो उनकी वापसी के लिए अल्लाह पाक ने इजाज़त दी हुई है, उसमें दी हुई है। एक नुक्ता है वो जो अहले हदीस का, ये कि आप एक वक्त में 10 दफा भी कहें तो वो एक ही तलाक कंसिडर होगा। देखें, वो एक इख्तिलाफी मसला है, काफी इस पे मैं देखता हूँ लेकिन कोई क्लियर नहीं हो रहा। ऐसे ही है, क्योंकि वो कहते हैं ये तो जैसे इसमें अभी हम देख रहे हैं तो ये तो आदमी सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, प्लानिंग के साथ एक तलाक दे, जब गुस्सा आया होता है तो वो ये तो नहीं सोचता। हाँ, वो तो 3 तलाक तो हमेशा होती है गुस्से में, तो एकदम से ही सारी कह रहे हैं, सारी 100 भी देते हैं वो फिकी उसमें ये कह रहे हैं जी कि ये जो आप 10 दफा भी दें क्योंकि वो कंसिडर एक ही होगी। इसके बारे में क्या है जी? अहले हदीस के नज़दीक तो वो एक ही कंसिडर होती है। हमने कहा कि हम तो सिर्फ तर्जमा पढ़ने के लिए बैठे हैं, उलमा हैं। अहले हदीस के नज़दीक चाहे 100 तलाक़ें बोले वो एक ही कंसिडर होगी। वो थोड़ी सी इस वजह से दिल को बात लगती है कि जब आदमी गुस्से में होता है तो वो तो एकदम से इकट्ठे बोलता है। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं इन आयत से तो ये पता चलता है कि
दोनों सुकून से, सब्र और तहज़्ज़ुम। सुकून के साथ तलाक देगा, फिर वो बीच में देखेगा, फिर करेगा। तो इस तरह तो मेरे ख्याल में आज तक कभी हुआ नहीं है, होता नहीं है। तो ये बात थोड़ी सी इस पे मेरे ख्याल में अगर गौर करें होता रहा है, सहाबा ने भी जो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं ना, जी, जी। सहाबा ने, नहीं, मैं आजकल जो ज्यादातर सहाबा ने जो तलाक दी है ना, वो तलाक के अहसन जिसको हमने बोला है, एक तलाक दी तो अपने 3 इद्दत गुजरने दी, उस औरत ने अपनी जगह शादी कर दी, ज्यादातर सहाबा ने। लेकिन ये तलाक मुग़ल्लज़ा भी हमारे अहादीस की किताबों में मौजूद है। मतलब कि वो आपने जैसे फरमाया कि गुस्से में तो वो कुछ भी, हमारी अहादीस की किताबों में एक रवायत है कि उसने 100 तलाकें दी। गुस्सा आपने कहते हैं ना, गुस्सा आता है, उसने 100 तलाकें भी दी हैं। तो ये इख्तलाफी मसला है। हमने कहा कि हम इस इख्तलाफी मसले को तो हम छेड़ेंगे नहीं, हम तो सिर्फ डायरेक्ट तर्जमा पढ़ना चाहते हैं। तो इख्तलाफी मसाइल है कि आप जितना भी आप ये मुनाजरे सुन लेना, अहले हदीस के पास जो अपने दलाइल हैं जितने भी मजबूत हैं, वो हमारे हनफी उलमा कभी नहीं मानेंगे हैं। उनके पास अपने दलाइल हैं, वो अहले हदीस कभी मुनाजरे में कभी ये बात तय नहीं हुई है। ये मुखाल जैसे हम जैसे एक आदमी है ना जी, मतलब वो आप इसको इल्म के लिहाज से या कुरान को मतलब मसालक से हट के पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी जुस्तजू या तहकीक तो जरूरी है ना। तहकीक वो ठीक है, ये ठीक है, फिर ये है ना कि दोनों की बातें सुने और अहादीस में देखें, अहादीस में मौजूद हैं। जैसे अभी मैं पढ़ रहा था ना, तो मैंने भी अभी बहुत सी चीजें देखी हैं कि अपने आप को क्लियर करने के लिए ये है कि कुरान का दर्जा अफजल है कुरान। हाँ, और इसी के तरीके को फॉलो करें तो कोई मसला नहीं। हाँ। सर इस तरह है कि मैंने खुद देखा है कि जो अहले हदीस हजरात नहीं है, उनके यहाँ ये मसला हुआ है ना, तो उधर तो उनको ये डिक्लेरेशन आ गई कि ये तलाक होगी, वो अहले हदीस के पास गए हैं। हाँ, तो ये देखे ना, ये फिर हलाला तो ना हुआ ना, हरामा हुआ ना, कि अपना मसलक हलाले वाली बात वो होगी ना, आप नहीं, अपना हलाले खुद के सिर्फ बगैर इस एक वो- चीज के लिए मसलक नहीं, छोड़ के वो दूसरे किस- अहले हदीस के यहाँ ने ये बोला है कि ये तलाक भी नहीं है। हाँ। नहीं, वो ऐसी मकसद वो के लिए ऐसे ही होता है, वो वक्ती तौर पर अहले हदीस बनते हैं, अंदर जाके वो अहले हदीस बन के निकाह दोबारा रिवाइव हो गया, मस्जिद में आके फिर वो अहले हदीस से मुखालिफ होते हैं। ऐसे ही होता है ना एक जी। नुकता है सर हाँ जी। कि हनफी या बरेलवी जो हैं वो कुरान के बताए हुए तरीके को मानते हैं, ये नहीं कहते कि ये गलत तरीका है। तो इस एक तरीके पर तो सारे मुत्तफिक हैं। ऐसे तो सारे इसके मुत्तफिक। बाद अपने जो तरीके बाद लोगों ने निकाले हुए हैं वो फिर क्वेश्चनेबल है। वही ये बात तो ठीक है, कुरान ने जो सीधा हमने कहा ना कि हम इस इख्तलाफ में पढ़ेंगे नहीं, जो मोटी बात अल्लाह पाक समझा रहा है वो हमें समझ आ रही है, हैं? इस पे सारे राजी हैं। इस पे सारे राजी भी हैं और ये सारे मानते भी हैं। ऐसी कुरान को तो कोई मुखालफत कर नहीं सकता, सारे मानते हैं। वो नहीं, मैं फिर कहने का मकसद ये था कि ये तो देखें हमारे वो सब- गलत हो रहा है। हाँ, गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। मतलब है कि उन देखें वो जो दलाइल है ना जी, जैसे फातिहा की अभी हम पहले स्टार्ट में बात की थी, अब उनके पास वो हदीस है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी इख्तियार करें, हमारे पास ये है। अब उनके पास वो है कि कोई भी नमाज जो है फातिहा के बगैर नहीं, जनाजे हाँ, में भी पढ़ते वो साथ पढ़ते हैं, बिल्कुल। अब हम उनको गलत तो नहीं कह सकते, इमाम के पीछे भी पढ़ते ठीक है ना, हम अपने आप को गलत कह सकते हैं कि हमारे पास भी लाजे के हदीस है, उनके पास भी हदीस नहीं, है। उसमें तो ये जानने का मकसद ये था कि उनके पास कोई इसकी कोई हदीस या कोई है ना। देखें सूरह फातिहा के वाले तो 4 इमाम का अलग-अलग है ना। जी, जी। उसमें मेरा है इमाम मालिक है कि जब नमाज पढ़ी जाए तो खामोशी से, जब जरी रकत में सूरह फातिहा हाँ, मेरे ख्याल में इमाम मालिक साहब का ये है कि जरी रकत में हो तो फिर जरी में वो नहीं पढ़ते और सिरी में वो पीछे फातिहा पढ़ते हैं। कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो। इधर एक सवाल पूछूंगा जी, जी। और भी तरीका है। हाँ, 4 और इमाम का तरीका अलग-अलग। ये है कि मिस्र में ये करते हैं कि वो अच्छा खासा टाइम देते हैं, सख्तात में पढ़ते हैं। फातिहा इमाम पढ़ने में इतना वक्फा करते हैं हाँ, कि सख्ता कर पिछले सकता। वाला आराम से सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं। हाँ, ये सख्ता करते हैं। इमाम क़राअत के बाद खामोश हो जाता है, फिर वो टाइम हाँ, ये मुक्तदी को- तो मतलब एक हम एक आयत के बाद भी टाइम देते हैं। इमाम अबू हनीफा के मसलक में जी अगर फजर की नमाज को पढ़ने के लिए जाता है, आगे जमात हो रही है, अगर आप देखते हैं कि टाइम है तो आप सुनते पढ़ सकते हैं, सही। ठीक है? हालांकि है ये मसला ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं है। ऐसे इमाम हाँ, जारी पढ़ रहा होता है। ये भी ठीक नहीं है, ये बात लेकिन दुरुस्त है। आप पीछे वो वाली आयत वहां पर भी बिल्कुल फिट आती है कि जब कुरान पढ़ा जाए हाँ, खामोश रहो। और गौर से सुनो। हाँ, लेकिन आप पीछे सुन्नत पढ़ रहे होते हैं।
तो आप अपने कायदा को खुद सरेराज करें। नहीं, असल में ऐसे है कि मैं भी इसके खिलाफ हूँ कि आप नमाज असली पीछे दूसरी इमाम दूसरा तो ये ना जी, जब फर्ज नमाज शुरू हो जाए तो फिर कोई नमाज नहीं है, कोई नमाज नहीं है, मोटी हदीस है। कोई नमाज नहीं है, फिर कोई नमाज, फिर तो ये बात ही खत्म हो ये गई, जो आपने सुन्नत पढ़ ये ली। जो दो सुन्नत वाले इमाम अबू हनीफा हैं, ओरिजिनली इमाम अबू हनीफा का कौल यही है कि नमाज यहाँ पे ना पढ़ी, जहाँ पे कुरान पढ़ा जा रहा है वहाँ नहीं पढ़ो। उन्होंने इसकी अहमियत बताने के लिए शायद उन्होंने कहा है कि इसको जल्दी जल्दी कहीं पढ़ लो, लेकिन अगर इमाम की आवाज़ आ रही है तो फिर किधर पढ़ोगे? वो तो अल्लाह पाक ये कह रहे हैं, ये बात दुरुस्त है, हमारे अनाफ इसमें ये करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये वो उनको पता ही नहीं और आगे कुरान भी पढ़ा जा रहा है। हाँ, आगे कुरान पढ़ा जा रहा है। वो जो पढ़ रहे होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता ये जो पीछे पढ़ रहे होते हैं या आगे पढ़ रहे होते हैं उनको भी नहीं पता कि वो अहनाफ हैं या कौन है। हाँ, पता ही नहीं है। तो ये अगर ये बात हो, फिर हलाला का जो शरई तरीका यही है कि अगर ये तलाक मुगल्लज़ा हो गई है, अगर वो कहीं और अपनी मर्ज़ी से शादी कर ले, वो खाविंद मर्ज़ी से उसको तलाक दे दे, मर्ज़ी से तय करके जो निकाह किया जाएगा कि इसको मैं तलाक दूंगा, वो निकाह मुनक्किद ही नहीं होता, वो मुनक्किद नहीं होता, वो फिर हलाला नहीं होता, वो हरामा का लफ्ज़ ये है। सुतफा होती है हैं? जी, हो गया, अगर ऐसा हो गया तो प्लान करके नहीं होता, अगर ऐसा हो गया तो फिर कर सकते। हाँ, ऐसे ही है ना, हो गया तो अगर वो तलाक दे दो अच्छा, तो उसमें अगर खामन तलाक की नौबत नहीं आती लेकिन बीवी दूसरे खामन से खुला लेती है, इजाजत ये भी एक- वो तो जायज़ है ना। अब ये भी एक रास्ता निकल ये भी एक सकता है। रास्ता निकल सकता है ना कि वो दूसरा खामन भी उसको पसंद नहीं आ रहा, खुला का मामला उसके हक में है, खुला ले सकती है, तो फिर वो वापस आ जाएगी। तो वो बात ये प्लानिंग से ना उसमें होगा। प्लानिंग आ जाएगी। प्लानिंग हाँ, से अगर ना वो होगा। प्लान करके करेगी तो हाँ, ज़ाहिर है नीयत पर। हाँ, नीयत ये पे। जो मैंने अभी जो पिछले हफ्ते में जो पढ़ता रहा हूँ, उसमें ये जो मशहूर अहले हदीस जो बयान करते हैं, मशहूर हदीस अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जो फरमाया कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 तलाक एक होती थी, और अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक होती थी और उसमें भी एक होती थी। तो उसको जो हमारे उलमा जो उसको तशरीह करते हैं कि वो तलाक अलबत्ता थी, अलबत्ता का तलाक वो होती है, वो 3 तलाक होती थी, अलबत्ता का भी जिक्र करें, अलबत्ता तलाक होती थी। वो कहते हैं कि हज़रत रकाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शायद उनका नाम है, वो साहबी का नाम है, जिन्होंने तलाक अलबत्ता दे दी। तो वो दूर को पता चला तो कहा तो ये तो 3 तलाक, उन्होंने कहा मैंने तो एक नियत, मुझे तो नहीं पता था कि ये 3 तलाक हो जाती है, अलबत्ता से 3 तलाक हो जाते, मैंने तो एक नियत की थी। तो वो बयान ये करते हैं कि नियत उसकी एक थी, तो बहरहाल फिर उसके लिए अनाफ के पास भी अपने दलाइल अपने मौजूद हैं, अहले हदीस के पास भी अपने दलाइल, तो हम उसमें नहीं पढ़ते, हम जो कुरान पाक सीधा सीधा बयान हो रहा है, इन ज़न्ना युकीमा हुदूद अल्लाह, अगर उनका ये ख्याल हो कि हम अल्लाह की हुदूद को कायम रख सकेंगे तो फिर वो ये दोनों रुजू कर सकें, अयतराज आ दोनों तरफ, दोनों का रुजू है। वतिल का हुदूदुल्लाह, फिर बयान हुआ कि अल्लाह की हुदूद है, युबय्यिनुहा, अल्लाह पाक ये बयान फरमा रहे हैं, अल्लाह बयान कर रहा है, वादे कर रहा है, लिकौम यालमून, लिकौमिन कौम के लिए, यालमून जो जानने वाली है। इसका तर्जमा डॉक्टर इसरार ने बड़ा और भी किया, डॉक्टर इसरार ने का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा लिकौम यालमून, कभी कभी ये होता है कि ये बात तुम जान लो, तुम्हें इल्म आ जाना चाहिए कि अल्लाह ने ये हदूद मुकर्रर की हैं, उन्होंने ऐसा भी किया यालमून, वरना तो ये तुम लिकौम यालमून, इल्म रखने वालों के लिए अल्लाह पाक ने ये हदूद बयान किए, ऐसे ये हदूद बयान कर लें ताकि तुम्हें इल्म आ जाए। डॉक्टर इसरार इसको यूँ भी तर्जमा करते हैं। तो ये अल्लाह की हदूद हैं समझने वालों के लिए। तो आखिरी आयत है वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा वइज़ा तल्लक़ युतल्लिक़ु, हमें पता है जब तुम बीवियों को तलाक दे बैठो, दे लो, फ़बलगना, बलगा यबलो, पस बलगना, बलगा वो पहुँचा, बलगत वो पहुँच, बलगना वो पहुँच जाएं, अजलहुन्ना, अजल इद्दत, मुद्दत, अपनी ख़ास मुद्दत तक पहुँच जाएं, पहुँचने वाली हों, तो रुजू तो उसके अंदर होता है ना, इसलिए उस मुद्दत ख़त्म होने के करीब हो जाएं। फ़बलगना अजलहुन्ना, जब वो इद्दत को पहुँचने लगें, तर्जमा अगर ये करें, फ़ामसिकूहुन्ना, फिर उसको रखना है, फ़ामसिकूहुन्ना, वही पिछले जो हम फ़ामसिकूहुन्ना, उनको रोक लो, बेमारूफ़िन, मारूफ तरीके से, अच्छे तरीके से, माशरे में राइज मुनासिब तरीके से, आओ सर्रिहूना, वही पीछे वो तसरीह बयान हुआ था, वो मसदर इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पे फेल इस्तेमाल हुआ, औ सर्रिहूना, या उनको आज़ाद कर दो बेमारूफ, अच्छे तरीके से।
اب یہاں پہ دوبارہ یہ کیوں بیان ہوا ہے؟ دوبارہ اس لیے ولا تمسکوہن، ان کو تم نے نہیں روکنا. ولا تمسکوہن ترجمہ واضح ہو کے نام سے کہ ولا تمسکوہن، ان کو تم نے نہیں روک کے رکھنا، ضرارن ضرر کے لیے، ضرارن مصدر استعمال ہوا ہے، ضرارن ضرر کے لیے، اس کو تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم حد سے گزرو، اللہ کی حدود کو توڑنے کے لیے. یہ تو اللہ کی حدود کو توڑنے والا معاملہ ہوا کہ تم ان کو دوبارہ اس لیے روک رہے ہو کہ ان کو تکلیف دو گے، تو یہ اللہ کی حدود توڑنے والا معاملہ ہو گیا. تو اس کو مت روکو ان عورتوں کو کہ تم ان کو تکلیف دو کہ اللہ کی حدود کو توڑے گے. ومن یفعل جس نے ایسا کیا، یفعلو ہے من لگنے سے یفعل ہو گیا. ومن یفعل جس نے ایسا کیا، ذالکا یہ کام کیا، فقد ظلم نفسہ اس نے کیا کہ ظلم اپنے جان پر کیا. اللہ کے حدود کو توڑنا کسی پر تو ظلم نہیں ہے، اپنی جان پر ظلم ہے. اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے. اس سے اللہ کے حدود کو توڑ کے اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو کیا حالت ہوگی؟ یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اپنی جان پہ خود ظلم کر رہے ہو. بیوی کو تکلیف دینے کے لیے، اس کی تکلیف دنیا کی ہے، اللہ کے حدود کو توڑ کے تم زندگی گزار کے کہاں جاؤ گے؟ تو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو. تو فقط ظالم نفسہ، تو جس نے یہ کام کیا ہے تو پھر مومن ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ظلم اس نے بیوی پر تو دنیا پہ تھوڑی عرصے کے لیے کیا ہے، قیامت میں اس نے پیش ہونا ہے. فقط ظالم نفسہ، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اور پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں ولا تتخذوا، ولا نہیں یتخذو پکڑنا، ولا تتخذوا مت بناؤ، مت پکڑو آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی نشانیوں کو، حضوا یہ پڑھا ہوا ہم نے مذاق. اس کا مذاق مت بناؤ کہ اللہ نے جو آپ کو رجوع کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے یا ہم سے جو کہا ہوا ہے اس کو تم نے مذاق بنا لیا ہے کہ عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے، اللہ کی حدود کو توڑنے کے لیے. تمہاری نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو میں تنگ کروں گا، اس کو میں لٹکا کے رکھوں گا. تو اس بات پہ کہ یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے. اللہ نے اپنی بینات اپنی بیان کر دی ہیں، اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے، اور پھر تم اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. تو اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرنا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور یاد رکھو نا، وَاذْكُرُوا اللہ پاک نے تم پر یہ نعمت اتاری ہے، نعمت اللہ علیکم، تم پر اللہ پاک نے یہ اسلام کی جو نعمت نازل کی ہوئی ہے، اللہ پاک نے جو تمہیں اسلام، وَاذْكُرُوا یاد رکھو نعمت اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہیں اسلام کی نعمت دی ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، یہ جو قرآن تمہارے اوپر نازل ہوا ہے، انزل اب ہمیں پتہ ہے جو تمہارے پر نازل من الکتاب، کتاب میں سے جو اللہ پاک نے نازل کیا ہے، اس کو یاد رکھو. والحکمہ، اور حکمت، یہ حکمت کیا ہے؟ یہاں پہ وذکروا نعمت اللہ کے ساتھ بھی حکمت لگ سکتی ہے. یاد رکھو اللہ کی نعمت کو اور اللہ کے احکامات کو، ان میں جو حکمتیں ہیں ان کو یاد رکھو. اور یہ بھی لگ سکتے ہیں وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، جو اللہ نے کتاب نازل ہوئی ہے اور حکمت اتاری ہے. حکمت کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، ان کی سنت ہے. یہ ساری حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں موجود ہے. اللہ نے کتاب بھی اتاری ہے، اسلام دیا ہے، کتاب اتاری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے ساتھ پڑی ہوئی ہے. یعظکم بہ، ان چیزوں کے ذریعے سے، وعظ یعظو، واز کرنا، نصیحت کرنا، یعظکم بہ، ان چیزوں کے ساتھ اللہ پاک تمہیں وصیت کر رہا ہے، واز کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے کہ تم یاد رکھو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہو. یہ جو اللہ کے احکامات نازل ہو رہے ہیں ان سے ڈر کے رہو. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو کہ ان اللہ، بے شک اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ساری چیزوں کا خوب اچھی طرح علم رکھنے والا ہے. تو یہ طلاق کے بعد رکھنے کا جو معاملہ ہے وہ تکلیف دینے کے لیے نہیں، وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھنے کے لیے پہلے بیان ہو گیا. رجوع، ویسے بھی رجوع اگر کرے گا تو وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھنے کی اگر ان میں سخت ہے تو پھر اس میں رجوع کرے گا. اور یہ کسی وقت بھی رجوع اس لیے کیا جائے کہ اللہ کے حدود کو توڑے گا نہیں، اس کو نقصان دینے کے لیے کرے گا تو اپنی جان کے اوپر ظلم کرے گا. اور آیات کے، اللہ کی بنائی ہوئی آیات بینات کے ساتھ اس کا مذاق ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، سمجھنے والا ہے. یہ نکاح اور طلاق اور سارے معاملات میں جگہ جگہ واتقوا اللہ آیا ہوا ہے. اللہ سے ڈر کے رہو. ہاں، یہ سارے معاملات تو ایک آدمی رجوع کر رہا ہے تو اور دل میں یہ بات ہے کہ میں اس کو تکلیف دوں گا، تو یہ کہاں سے تقویٰ ہے؟ اللہ سے ڈر نہیں رہا نا.
जो अल्लाह से डरेगा तो वो कहाँ ऐसा करेगा, वो तो तभी करेगा कि मैं उसको अपनी शर्मिंदगी होगी। मोमन जो है वो इंतकामी कार्रवाई नहीं करता। हाँ तो ये आगे बयान हुआ है, ये जो रुजू वाला यहाँ तो जिक्र नहीं हुआ, आगे जिक्र हुआ है कि रुजू करने पर भी गवाह 2 ज़रूरी है, वो आगे बयान होगा 2 वैसे ज़रूरी। जितने भी मुसलमानों के मामलात हैं हाँ उसमें 2 गवाह जरूरी होते हैं। लेन देन आपस के में मामला लेन-देन के- देखिए निकाह के मामले के तो इसके बगैर हो नहीं सकता, निकाह का मामला तो बगैर गवाहों के हो नहीं सकता। बाकी जैसे सौदा हुआ है 2 आदमियों का दरमियान हुआ है, उसमें अच्छी बात है, मुसलमानों के मामलात हैं, गवाह हों तो अच्छा है, ना भी हों तो मामला तय हो जाता है, निकाह तो तय ही नहीं होता। आयत देन में इसका हुक्म दिया गया कि आप हाँ लिख के रखो, हाँ गवाह जरूरी है। गवाह उसमें भी लेकिन हाँ आगे दूसरी आयत तो है कि हाँ लिखत भी हुई है तो गवाह नहीं है तो कैश 10 हाँ कैश है अगर तो फिर जरूरत नहीं हाँ है। इसमें भी तो ये बात दुरुस्त है, गवाह मुसलमानों के मामलात में गवाह तो मुस्तहसन चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ यही है। और रुजू के मामले में भी गवाह ज़रूरी हैं। गवाह ज़रूरी इसलिए है कि एक औरत ने खामन मर्द ये कह सकता है ना कि पहले औरत को रुजू कर लिया उसने, अगर गवाह नहीं है, 3 महीने गुजर गए हैं, वो औरत कहती है कि इसने रुजू नहीं किया था, है ना, अगर गवाह मौजूद होगा तो वो फिर इनकार नहीं कर सकेगी। या ये है कि ये खामंद कहे कि मैंने रुजू कर लिया था, और गवाह नहीं होगा तो फिर कैसे होगा कि मैंने रुजू कर लिया था। तो दोनों सूरतों में ये ताकि ये मामला ख़राब ना हो, रुजू के लिए भी गवाह होने ज़रूरी हैं। ये आगे बयान हुआ है, ये कुरान पाक का वादे नस मौजूद है कि इस पर ज़रूरी है, रुजू के लिए भी ज़रूरी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।